Thousands turn out at BC Sikh independence vote. More than 200,000 people turned out to vote in 2 unofficial referendums at the center of Canada's ongoing tensions with India, officials said Sunday, after the latest one in the Metro Vancouver municipality of Surrey wrapped up in the evening. बेशक 47 साढ़े नाल धोखा होया, फिर भी साडी लीडरशिप ने 37 साल इंतज़ार किया पीसफुली कि भाई विद इन सिस्टम असी कोई ना कोई अरेंजमेंट साडा हो जाए, साडा धर्म, साडी बोली, साडी तहजीब ये सुरक्षित रहे, विद इन असी इंडियन सिस्टम ही रवांगे। 37 इतिहासक गुरुद्वारे हरियाणे दे भी, पौंटा साहब हिमाचल भी, अकाल तख्त तुसी खंडरात बना दिता है। 4 दिन टैंकां तोपां दे नाल जिहड़ा तुसी हमला करके फिर तुसी उहनूं रीजॉयस कर रहे हो। भारत भर दे विच मिठाइयां वंडियां जा रही हैं। अमृतसर दे हिंदू तो भी लाले जिहड़े ने वो फौजियां नूं जिहड़े आ वो परौंठे और पूड़ियां छोले खवा रहे ने, वधाइयां दे रहे ने भी सिखां दा कंडा कढ़ता सी। 84 तो 95 तक उन्होंने एक पूरी जनरेशन मार दी। अगली जनरेशन सारी ड्रग्स के हवाले करती। फिर वो हालात पैदा कर देते कि मास माइग्रेशन होए। फिर 2015 तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दी घटनावां, फिर उन्होंने लगा कि जी असी इत्थों भजा दिते ने बाहर, तुसी इन्हां नूं जिहड़ा वो कदे एयर इंडिया कराता, कोई होर कराता कि जी असी आवाज़ बंद करा दी। अजीत डोवल की जिहड़ी किलर टीम है उन्होंने थां थाई अपनी किलिंग स्प्री शुरू की। मई के महीने भाई परमजीत सिंह पंजवड़ नूं शहीद किया गया लाहौर च। फिर असी देखते हैं कि 18 जून नूं भाई हरदीप सिंह निज्जर तो ठीक 3 दिन या 4 दिन पहला भाई अवतार सिंह खंडा कैमिकल वैपन राही उन्हां दा अंत किया जाता और भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत। जिथे जिथे भी सिख बैठे ने, अमरीका, कैनेडा, यूके, आस्ट्रेलिया, ये वड्डे प्लेटफॉर्म ने, यूरोप दे विच, जर्मन और दूसरे जिथे जिथे भी सिखां नूं मौका मिलता है वो अपनी गल कहंदे ने। इनू कंटिन्यू रखा होया है, अगली जनरेशन भी झंडा बरदार है और असी समझते हैं कि बहुत जल्दी दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान एक रियलिटी होने जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब वर्ज वहाँ थोड़ी होस्ट नीलम कोट मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵਿਸ਼ੂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ भी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ गंगा जमनी तहजीब ਦੇ हिंदू तवीआं ਨੂੰ नमो नमे। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, अज 30 अक्तूबर 2023 16 तक नानकशाही संमत 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਵੈਲਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖ
ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਜਾਏ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 1,35,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਚਰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸਾਕਾ 84 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਐਲਾਨੀਆ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਾਹ ਸਮਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ ਹਰ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮਾ ਝੰਮਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਨਪੇਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਸ ਕੇਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਪੇਕਿਓਂ ਵੀ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਵੀ ਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 1990 ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ TV 84 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। 1,35,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੇੜ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ
कि भाई ये पूरा जिहड़ा कामयाब होएगा और उवें ही होया उहदी गल असीं करांगे जिन्नी जानकारी साडे कोल है। और ये कल ही जदों असीं इस सारे बारे खबरां भी लै रहे सी साडे बहुते वीर जिहड़े उत्थे शामिल सी लाइन च लगे सी मीडिया वाले भी, सो उन्होंने सानू मौके की कवरेज तो ही जिहड़ा वो दस दिता सी कि भाई रिकॉर्ड तोड़ गैदरिंग है। पर क्योंकि असीं अपने प्रोग्रामां च हिस्टरी रिलेटिड गल भी करते हैं, अज वो दिन है जो कि ठीक 101 साल पहले 30 अक्तूबर 1922 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ याद करते हैं। 20वीं सदी ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ और जैतो का मोर्चा, ये तीन असी मोर्चा लफज कहते हैं। तो दो ऐसे वाकयात ने जिन्हां दे लई असी साका लफज इस्तेमाल करते हैं। साका ननकाना साहिब जिहड़ा महंत नरैणू दे हत्थां च 130 तो ज़्यादा सिंघां दा शहीद होना है, तो दूसरा साका पंजा साहिब। सो घल्लूघारा जां साका ये थोड़ा ट्रैजिडी वाल भी इशारा करते हैं। और मोर्चा ज़ाहिर है वो तुहाडा जिवें तुसीं फौजी प्राप्ति दे लई तुरदे हो। सो ये जिहड़ा साका पंजा साहिब है, बेशक लफज इहदे नाल साका इस जुड़िया क्योंकि दो गुरसिखां दी शहादत हुई, भाई करम सिंह, भाई प्रताप सिंह। लेकिन ये मोर्चे की कैटागरी च भी आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी मोर्चा तो गुरु के बाग का लगा होया सी। और गुरु के बाग के मोर्चे च जिस प्रथा है असीं कई बार वो क्रिश्चन पादरी एंड्रयू की गल करते हैं जिहदे च उन्हें ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਜੀਸਸ ਦੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ उस वेले तक के माहौल वाले लोग सी जिन्हां दा सरकारे दरबारे भी प्रभाव सी। हुण गुरु के बाग दा मोर्चा लगा होया है सिख फौजियां दा जिहड़े 6-6 फुट्टे जिन्हां ने फस्ट वर्ल्ड वॉर लड़िया होया सी उन्हां दा जथा। फिर सरकार ने देखिया कि भी जे तुसीं इन्हां नूं माझे जां उहदे नेड़े तेड़े दीयां जेलां 'च रखिया ते उत्थे भी कोई बगावत ना होए। सो उन्हां ने इस गल नूं भी यकीनी बनाया कि जिहड़े उत्थों गिरफ्तार किए जाते सी उन्हां नूं गड्डी राहीं जिहड़ा हसन अब्दाल भी क्रॉस करा के परे अटक वो इंडस दरिया के कंढे तक पहुँचाण दा उन्हां दा सी। और उत्थों फड़े हुए भुखे पाने जिहड़े ने वो गड्डियां 'च तूड़ के गड्डी राहीं उधर नूं लिजाए जा रहे सी। सो गड्डी उत्थों हसन अब्दाल स्टेशन है पंजा साहब दा। सो सिख संगतां नूं पता लगा कि भाई इस तरह गड्डी आ रही है और उहदे च ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਲੰਘਣ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਐਨ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ कि ये गड्डी इत्थे नहीं रुकेगी, ये सीधी अपनी मंजिल वाल जाएगी। तो सिंघां ने कहा कि भाई असी तो हुण अरदासा सोधिया होया, गड्डी तो हुण खालसा रोकेगा ही रोकेगा। सो उन्होंने अरदासा सोध के भाई करम सिंह, भाई प्रताप सिंह जिहड़े ने वो बहुत अगे जाके रेल लाइन ते लम्मे पै गए। और बाकी वड्डी गिणती सिख संगतां ट्रैक के उत्ते जिहड़ियां ने बैठ गईयां, सतनाम वाहिगुरू दियां जाप करन लगियां। और हवा वांग शूक की गड्डी आई दूरों। की होया इस बारे जो बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई तो जिहड़ा ड्राइवर सी गड्डी का उन्हें कहा जी मैं कोई ब्रेक नहीं मारी, मैनू नहीं पता है भी किवें गड्डी रुकी है। और ये इस गल के सबूत सन कि भाई उन्हें नहीं रोकी है। और इवें जिहड़ा जो ही वो आई और भाई प्रताप सिंह, करम सिंह के उत्ते उन्हां दीयां बॉडीज़ नूं टच करदे हैं थोड़ा ही डिस्टेंस, क्योंकि अगे फिर सिख संगतां सी जड़ियां ने ये जड़ी है गड्डी रुकी। और उन्होंने देखा कि भाई वो दोवें सिंह एक अजे होशो हवाच सी। जदों संगत दौड़ी उन्होंने कढ़ण लई
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਿਆਸਾ ਮੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੋਕ ਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ 74 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੋ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣਾ, ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 101ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ, ਦੂਜੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਨ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜੋਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਔਰ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ
ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8:15-9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਪਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਤਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਹ ਸੀ। ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ मसल देंगे, कुचल देंगे, सिर नहीं उठाने देंगे, भारत माता के खिलाफ आवाज़ वाली के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये नहीं है भी उन्होंने कोई घट की। अगले 11 साल 84 तो 95 तक उन्होंने एक पूरी जनरेशन मार दी। अगली जनरेशन सारी ड्रग्स के हवाले करती। फिर वो हालात पैदा कर दिते कि मास माइग्रेशन होए। फिर 2015 तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दी घटनावां जिहड़ियां हुण तां इन्नियां कॉमन ने कि कई बार साडे भी नोटिस चों जिहड़ा वो निकल जांदियां ने, क्योंकि किते ना किते कुछ ना कुछ हो रहा है। और फिर उन्हां नूं लग्या कि जे असीं इत्थों भजा दित्ते ने बाहर, तुसीं इन्हां नूं जिहड़ा वो कदे एयर इंडिया कराता, कोई होर कराता कि जी असीं आवाज़ बंद करा दित्ती। किसान मोर्चा 13 महीने ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹੀ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਡੈਸੈਸਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਡਿਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਈ ਓਪਨਰ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਿਡਨੀ ਔਰ ਸਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ, ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਫੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੋਟ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੀਜ਼ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਮਿਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਟ BC ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੋਟ।
more than 200,000 people turned out to vote in 2 unofficial referendums at the center of Canada's ongoing tensions with India, officials said Sunday, after the latest one in the Metro Vancouver municipality of Surrey wrapped up in the evening. More than 200,000 ਇਸ ਲਈ क्योंकि 1,35,000 पहले गेड़ च सी और ऑर्गेनाइजर 6 फॉर जस्टिस के मुताबिक कल वाले रेफरेंडम दे विच 65,700 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 25 ਤੋਂ 30% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਗਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਲਗਰੀ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰੰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੂਨ 84 ਬੇਸ਼ੱਕ 47 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਿ ਬਈ ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਵਿਦਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੀ ਵਿੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਹੈ ਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਨਲਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।